जय जगन्नाथ बंधुगण मो इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानक अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। पूर्वर प्राय 51-52 अध्याय जातक समीक्षा पूर्वर विभिन्न विषय आम कि आलोचना करिचे। वर्तमान यही अध्याय जातकटी समीक्षा केमती करा कौन कौन देखिकी आम जातकटी प्रेडिक्शन करें तारी उपर आज मुझा हूँ सबुठ मुख्य विषय। यहीटा को यही चैप्टरटा को मुझे आपण मानकर जो मैंने नुआ शिखुंट समस्ते जानापी मुझे यहाँ को कहूँ। कुंडली तर्जमा करने को जो मुख्य 13 गोटी सूत्र जोटा नुआ शिखुवा ज्योतिष मैंने जो मैंने तर्जमा भल भाव करने को चाहते से मैंने यही अनुसार फॉलो करी आपण मैंने आगे बहुत भल भाव में आप प्रेडिक्शन करें। कुंडलीटा को काढ़ी सारा पर लग्न और राशि मध्य संपर्क कौन अच्छी टे देखा पड़ो। लग्न और ग्रहंकर अंश बल केते अच्छी सेटा काढ़े। दशा अंतर्दशा काढ़े। जोगकारक मारक ग्रह से लग्न कुंडली निर्णय करेंगे। ग्रह मानकर चरित्र यथा किए उच्चस्थ अच्छी किए नीचस्थ अच्छी किए अस्त अच्छी किए वक्री अच्छी ये सब जिनिस को जाना दरकार। विभिन्न भाव को ग्रह मानकर दृष्टि कौ भाव को ग्रह मानकर दृष्टि अच्छी ताकू देखा पड़ो। विभिन्न भाव में ग्रहंकर संयुक्ति क्यों भाव में किए किए ग्रह सब अच्छा ताकू देखा पड़ो। प्रत्येक भावर अष्टक वर्ग निर्णय कले आम जापर कौ भावटा आमर वीक अच्छी से अनुसार आम तर्जमा करवा तार प्रतिकार करवा। तापर कुंडली रे उपजुवा विभिन्न प्रकार जोग रही। कुंडली रे केतोटी भल जोग कि केतोटी खराब जोग कौन कौन जोग अच्छी ताकू आम देखा पड़ो। तापर कुंडली रे ग्रह मानकर विभिन्न भाव में से जो ग्रह को घर को दृष्टि दौरान जो अच्छा तारी उपर आलोचना करा जिवो। तापर वर्ग कुंडली D1 चार्टर तर्जमा करा पड़ो। गोचर रे ग्रह मानकर बलाबल देखा पड़ो कारण 50% जदि आम दशा अंतर्दशार फल आउ 50% हूँ गोचर। तापर शेष को ये सब देख सारा पर तार प्रतिकार करेंगे। तेणु बर्तमान जातक केमती समीक्षा करवा यहाँ चुंबक कहली। बर्तमान आउ टे एलाबोरेट जो विभिन्न सोपान गुड़िक अच्छी आम से गुड़िक सोपान गुड़िक गोटा पर गोटे मुझे कहूँ। जातकटी अनुशीलन पूर्वर प्रथम लग्न कौटा राशि कौटा कौ नक्षत्र जन्म और लग्न और राशि मध्य किपर तालमेल रोचे ताहा देखा जरूरी। द्वितीय जातकटी को अनुशीलन पूर्व प्रथम प्रत्येक ग्रह मानकर डिग्री बल अस्त कारक कि मारक ताहा जानिबा अपरिहार्य। ग्रह माने स्वगृही उच्चस्थ नीचस्थ कि वक्री ताहा मध्य देखा पड़े। ग्रह माने केउ केउ भावर अधिपति और से केउ भाव में अच्छा केउ भाव को दृष्टि दौरान ताहा मध्य निर्णय करिया पड़ो। मारक ग्रहंकर जदि डिग्री बल कम थाए बा अस्त अवस्था पड़ी था तेबे जातकटे ताहा खूब भल कारण से ही ग्रह माने जी मारक फल दबा कथा ताहा दे पारि न थाती। सेहीपरि जोगकारक ग्रहंकर जदि डिग्री बल कम थाए बा अस्त अवस्था थांती बा भल गृह अवस्थान करिथांती से जेतिकी भल फल दबा कथा सेतिकी फल दे पारंती नाही। सेमिति लग्न पंचम नवम बा त्रिकोणर अधिपति प्राय सर्वदा शुभ फल प्रदान करता। पापी ग्रह गुड़िक किए किए हेले रवि मंगल शनि राहु केतु एमाने जदि चतुर्थ सप्तम और दशम बा केन्द्र गृह अधिपति भाव रहिले सेमाने प्रायतः सुफल देइथांती। सेमिति शुभ ग्रह चंद्र बुध गुरु शुक्र लग्नेश को छाड़ी यदि चतुर्थ सप्तम और दशम केन्द्र गृह अधिपति भाव अवस्थान कले सेमानकु केन्द्र अधिपति दोष जो अशुभ फल देइथांती बा टिके जेतिक शुभ फल देवा कथा ताठू कमी जाए। सेमिति तृतीय षष्ठ और एकादश गृहर अधिपति प्राय अशुभ फल देइथांती। द्वितीय अष्टम और द्वादश गृहर अधिपति मानकु प्रतिक्रियाहीन बा मिश्र फल प्रदानकारी भाव गणना करा जाए। रवि और चंद्रंग व्यतीत अन्य ग्रह माने दुईटी गृहर अधिपति हेले सेमानकर मिलित प्रभाव को विचार करा जाय था। लग्न अधिपति गोटे बा दुईटी गृहर अधिपति हुंतु सर्वदा भल फल
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେମିତି କେତେକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଗୃହର ଅଧିପତି ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହର ଅଧିପତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଏହି ଗ୍ରହ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାତକ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର 6ଟି ସୋପାନ ମୁଁ କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସୋପାନକୁ ଦେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଜାତକର ସାଧାରଣ ବଳ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମକୁ ଜାତକର ସାଧାରଣ ବଳ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନ ଓ ତା'ର ଅଧିପତି ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରବିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଓ ବଳାବଳ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଗୃହରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗ୍ରହ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ବାସ କରୁଥିବା ଗୃହର ଅଧିପତି ଓ ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ଯଦି ଦୁହେଁ ଏକା ବା ମିତ୍ର, ତେବେ ଶରୀର ଓ ମନର ସୁତାଳମେଳ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ବିନା ବା ଅଳ୍ପ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଆଗକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଓ ରାଶି ଅଧିପତି ଦୁହେଁ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଶରୀର ଓ ମନର ଅମେଳ ହେତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେମିତି ରବି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରର କାରକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜାତକର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତ୍ରିକୋଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଜାତକ ସମୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କୁଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଦଶମ ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣ ଲଗ୍ନ ପଞ୍ଚମ ନବମର ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗ୍ରହ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବଳାବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବା ଭାବକୁ ଲଗ୍ନ ଭାଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହା ଜାତକର ଶରୀରର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଲେ ସୁଖ ସ୍ଥାନ, ଜାତକ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାର ଥାଏ ତାହା ଦର୍ଶାଏ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କାମସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଏବଂ ବିବାହ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ ଭାବ, ଯାହା ଜାତକର ଜୀବିକାକୁ ସୂଚାଏ। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନ ବା ଭାବର ଅଧିପତିମାନେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଭଲ ଗ୍ରହ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ବା ସେହି ଗ୍ରହମାନେ ଅନ୍ୟ ଭଲ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖକର ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ଏହାର ବିପରୀତରେ ସବୁ ବିପରୀତ ଘଟିଥାଏ। ସେହିପରି ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଗଚ୍ଛିତ ପୁଣ୍ୟ ବା ପାପକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ବି ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନବମ ସ୍ଥାନ ଏହି ଜନ୍ମର ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ବା ଅଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ପାପର କଥା ଜାଣିଥାଏ। ଯଦି ତ୍ରିକୋଣର ଅଧିପତିମାନେ ଭଲ ବା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅବା ଏହି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ ଓ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ବା ନବମ ଭାବକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ଜାତକଟି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଏସବୁର ବିପରୀତରେ ବିପରୀତ ଫଳ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଜାତକର କେନ୍ଦ୍ର ବା ତ୍ରିକୋଣର ଅଧିପତି ଗ୍ରହମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କରନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହ ତ୍ରିକୋଣକୁ ବା ତ୍ରିକୋଣର ଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ତେବେ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ତର୍ଜମା। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଜାତକର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ବଳାବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ସେହି ଗୃହର ଅଧିପତି କିଏ ଓ ସେ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବିଚାର କରି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ସେହି ଗ୍ରହମାନେ ସେହି ଗୃହ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ବା ମାରକ। ସେହି ଗୃହ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗକାରକ ଓ ମାରକ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଭଲ ବା କେତେ ଦୂର ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନଥାନ୍ତି କିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଅଧିପତି ହୁଏତ ସେହି ଗୃହରେ ନଥାଇ ଅନ୍ୟ ଗୃହରେ ଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ସେହି ଗ୍ରହ ସ୍ୱଗୃହରେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ କିଛି ଗୃହରେ ନଥାନ୍ତି ଆମକୁ ସେହି ଗୃହ ଖାଲି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୃହର ଅଧିପତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
से उच्चस्थ नीचस्थ स्वगृही कि अस्त एवं ताहार डिग्री बल बा अंश बल जानिबा निहाती दरकार पड़ी थाए। ସେହି ଅଧିପତି ସେହି କୁଣ୍ଡଳୀର ମାରକ କି କାରକ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଅଧିପତି ଗ୍ରହ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଗୃହରେ ବା ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ତାହା ଭଲ କି ଖରାପ ଗୃହ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅଧିପତିଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ କେତେଜଣ ଗ୍ରହ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଥାନ୍ତି ସେ କାରକ କି ମାରକ ଏବଂ ଜଣେ କାରକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାରକ ହେଲେ କିଏ ବଳଶାଳୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାଥିରେ ଥିବା ଗ୍ରହମାନେ ମିତ୍ର କି ଶତ୍ରୁ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଥିବା ଗୃହକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଖରାପ କି ଭଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହାପରେ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବଳାବଳକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସେହି ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ କି ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ସୋପାନକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୃହର ଭାବଫଳ କେତେ ଦୂର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଜାତକର ସାଧାରଣ ବଳକୁ ମନରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବର ବିଚାର କେମିତି ଆମେ କରିବା। ତାହାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଭାବ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଗୃହକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଧରାଯାଉ ଆମେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମେ ଜାତକ ଲଗ୍ନର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ସହିତ ବିବାହ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ତଥା ବଳାବଳ ଦୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିବାହ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ବଳାବଳ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ ବିବାହ ପାଇଁ। ସେହିପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବର ବଳାବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେହି ଭାବର ଭାବାଂଶ ବା ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବିବାହ ଭାବର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛେ ତେବେ ଆମକୁ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବଳାବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଓ ସପ୍ତମ ସାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ବଳାବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଆମେ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସପ୍ତମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଭାବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ଫଳାଫଳ। ଏହି ସୋପାନରେ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାବର ଅନୁଶୀଳନ କଲାପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଭାବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଭାବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଙ୍କର ବଳାବଳ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଏମିତିକି ହୋଇପାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଇପାରେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗ୍ରହ ଯେତିକି ଶୁଭଫଳ ଦେବା କଥା ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଉଭୟ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖି ବିବାହ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୁଇଟି ଯାକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଗ୍ରହକୁ ଭର୍ଗୋତ୍ତମ ଗ୍ରହର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହ ଭଲ ବା ଶୁଭ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଯାକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସୋପାନ ଜାତକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗର ବିଚାର। ଏହି ସୋପାନରେ ଆମକୁ ଜାତକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଜାତକଟି ସେତେ ଭଲ ନହେଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାହାର କାରଣ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ କିଛିଟା ଅତି ଭଲ ଯୋଗ ବା ରାଜଯୋଗ ଅଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଜାତକର ବଳାବଳ ଅତି ଭଲ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି। ତାର କାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେହି ଜାତକରେ କିଛି ଖରାପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ସୋପାନ ଗୋଚରରେ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଫଳ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦିନର ଚାଲୁଥିବା ଦଶା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଦଶା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଲି ଗୋଚର ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୋଚର ଫଳ 50 ଭାଗ ହେଲେ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବାକି 50% ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଧରାଯାଉ ବିବାହ, ତେବେ ଆମକୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବ ସପ୍ତମ ଭାବ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଗୋଚର ଫଳକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରି ତାର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ ସୋପାନ ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଦେଖିବା
ସେଥିରେ ଖରାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଶେଷରେ ଜାତକରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାର ବତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟ ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝେଇବି। ତେଣୁ ଏତିକି ହେଲା ସୋପାନ। ଏକୋଇ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଓ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।